కీర్తన గ్రంథంలో నుండి కీర్తనలు 2వ అధ్యాయము 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1వ వచనం నుండి 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 3 ವಚನಗಳ ವರೆಗೂ ಚದುವು. 3 ವಚನಗಳು ಕನಕ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜನಾಂಗಗಳವರು ವ್ಯರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದು ಯಾಕೆ? ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭೂಪತಿಗಳು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. హల్లెలూయా. ఈ వాక్యದಲ್ಲಿ కీర్తనకారుడు ఈ రీతిగా రాస్తూ ఉన్నాడు. కీర్తనగారుడు ఈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅನ್ಯಜನಗಳು ఎలా అల్లరి రేపుచున్నారు, ಯಾವ ರೀತಿ ದೊಂಬಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನములు ఎలా వ్యర్థమైన దానిని తలంచుచున్నవి. ಜನಾಂಗದವರು ಯಾಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. మనము వారి కట్లు తెంపుదము రండి, ನಾವು ಅವರ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. వారి పాశములను మన యొద్ద నుండి పారవేయుదము రండి అని ಅವರ ಪಾಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಓಡಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು చెప్పుకొనుచు ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭೂರಾಜರು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ఆయన అభిషక్తునికిని ఆతను అభిషేకిಸಿದವನಿಗೂ విరోధముగా నిలువబడుచున్నారు, విరోధವಾಗಿ నింತಿದ್ದಾರೆ. హల్లెలూయా. ఈ వాక్యದಲ್ಲಿ మనము వారి కట్లు తెంపుదము రండి, ನಾವು ಅವರು ಹಾಕಿದ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. మనకు కొన్ని కట్లు వేయబడి ఉన్నాయి, ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಗಳು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. వాటిని మనము తెంపాలి, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕಬೇಕು. అవి మనకు అవసరం లేదు, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ అని ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿರೋಧముగా మాట్లాడుకుంటున్న ప్రజలు, విరోధವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಜನರು ఎవరు వాళ్ళు? ಯಾರವರು? ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಲಿ, ಅನ್ಯಜನರಾಗಿರಲಿ, ಜನములు, ಜನಾಂಗದ ఎవరైనా, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಇಲಾಗ అనుకుంటున్నారంట, ಈ ರೀತಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದು ఎవరు వేసిన కట్లు? ಅದು ಯಾರು ಹಾಕಿದಂತ ಕಟ್ಟುಗಳು? ಯೆಹೋವನು ఆయన అభిషేకము చేసిన యేసయ్య, ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಂದೆ ಕುಮಾರರು, ತಂದೆ ಮಗನು. ಗಮನಿಸಿರಿ. ಯೆಹೋವನಿಗೂ ఆయన అభిషక్తునికిని ఆతన అభిషేకిಸಿದವನಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ వారు వేసిన కట్లను తెంపుదాం, ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋಣ, వారి ఆలోచనలను దూరం చేద్దాం, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋಣ, అది మనకు అవసరం లేదు, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ అని ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚಿస్తూ ఉన్నారంట. ఆలోచన ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನಾల్లో క్రైస్తవులు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸಹ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. క్రైస్తవులు అనబడిన వాళ్ళు, క్రైస్తరెనిಸಿಕೊಂಡವರು, యేసు ప్రభువును నమ్మి బాప్తిసం పొందిన వాళ్ళు, యేసు క్రీస్తుನನ್ನು ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರು, విశ్వాసులుగా జీవించే వాళ్ళు కూడా, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತವರು ಸಹ ఈ కట్లు మనకు అవసరం లేదు, ఈ ಕಟ್ಟುಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ఇవి మాకెందుకు, ఇವು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ అని ಎಂಬುದಾಗಿ దేవుడు నియమించిన కట్లు, దేవుడు ನೇಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟುಗಳು, ఈ కట్టుಗಳು కట్టడలుగా మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఆ కట్టడಗಳಾಗಿ కట్టಳೆಗಳಾಗಿ మాట్లాడాలి. హల్లెలూయా. ఒక సర్కిల్, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್, ఒక చౌకట్టును ప్రభు నియమించాడు, ಒಂದು చౌకట్టును కర్తను ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. కారణం ఏంటి? కారణమేನು? అసలు ఎందుకు ప్రభు ఈ కట్టలను పెట్టాలి, కట్టడలను పెట్టాలి? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು? ఒక లిమిట్స్ ఎందుకు పెట్టాలి? మనం ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು? ప్రజలు అదే ఆలోచన చేస్తున్నారు, ಜನರು ಅದನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ఇష్టం వచ్చినట్లు మాకు బ్రతకనివ్వరే, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ఇష్టం వచ్చింది మేము చేయనివ్వరు, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, మాకు ఇష్టమైన కార్యములు చేసేదానికి మీరు అడ్డుపడుతున్నారు, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಡೆಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. కట్లను తెంపాలి, మనం ಇವರ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ఎంతకాలం వాళ్ళు చెప్పింది అంటే దేవుని సేవకులు దేవుడు చెప్పింది వినాలి, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು అని ಎಂಬುದಾಗಿ చాలా మంది తమకై తాము ఆలోచించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. ತುಂಬಾ ಜನರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. దేవుడు కట్టడలు ఎందుకు పెట్టాడు? ఇಷ್ಟಕ್ಕೂ ದೇವರು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? అవి పెట్టాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? ಅದು ಇಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? హల్లెలూయా. ఆదాము, మొట్టమొదటి మనుష్యుడైన ఆదాము, ప్రారంభದ మనుషನಾಗಿರುವಂತಹ ఆదామ, దేవుడు ఆదామును కలగజేసిన తర్వాత, దేవుడు ఆదామును ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ఏదెను తోటలో పెట్టాడు, సర్వ అధికారం ఇచ్చాడు, సమస్తమును అతని కోసం సమకూర్చాడు. ఏదెను తోటದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು, ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡಿ, అతనికి కొదువైంది ఏదీ లేదు, ಅವನಿಗೆ కొరತೆಯಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ఆఖరిగా దేవుడే ఆలోచించాడు, నరుడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు కదా,
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, అతనికి ఒక సహాయం కూడా ఇవ్వాలి. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು అన్ని ఆలోచనలు ప్రభు ఆదాం కోసం చేశాడు. ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕರ್ತನು ಆದಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ. ఆదాం ఏం చేశాడు? ಆದಾಮನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ఆజ్ఞను అతిక్రమించి ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ పాపము చేశాడు. ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ. పాపము చేశాడు. ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ. రోమ పత్రికలో 5:12 రాయబడింది. ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 5:12 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ఒక మనుషుని వలన పాపమును, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಪಾಪವು, పాపము ద్వారా మరణమును, ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ಮರಣವು భూలోకానికి ప్రవేశించిందంట. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ. ఒకప్పుడు మరణమే లేదు. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲ. చిరంజీవిగా జీవించుతున్న ఆదాము, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆದಾಮನು, దేవుని కుమారుడుగా పిలువబడిన ఆదాము, ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆದಾಮನು, ఆ ఆదాము పాపము చేసినందువలన ಆ ಆದಾಮನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ శాపము భూమికి వచ్చేసింది. ಶಾಪವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದ. నేల శపించబడిపోయింది. ಭೂಮಿಯು ಶಾಪಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. వారికి ఆహారం కావాలంటే వాళ్ళే సంపాదించాలి. ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. వాళ్ళకి ఏదైనా కావాలంటే వాళ్ళే సంపాదించుకోవాలి. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. శరీరాశ, ಶಾರೀರದಾಸೆ, నేత్రాశ, ಕಣ್ಣಿನಾಸೆ, జీవపు డంబం ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ఆదాము ద్వారా ಆದಾಮನ ಮೂಲಕ భూమికి వచ్చేసాయి. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿಡಿತು. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. లోకం శపించబడిన స్థితిలో ఉంది. ಲೋಕವು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవపు డంబమే. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಶರೀರದಾಸೆ, ಕಣ್ಣಿನಾಸೆ, ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬವೇ. అన్ని కూడా దేవునికి విరోధమైన కార్యములే. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳೇ. వాటి వలన మరణము కూడా ప్రవేశించింది. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮರಣವು ಸಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు? ಈಗ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? మీరున్న ఈ కష్టము నుండి, ನೀವಿದ್ದ ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ, మీరున్న ఈ స్థితి నుండి, ನೀವಿದ್ದಂತ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, మీరున్న ఈ మరణ పాశముల నుండి, ನೀವು ಇದ್ದಂತ ಈ ಮರಣದ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ విమోచింపబడి, ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, నేను పెట్టిన ఈ సర్కల్లో మీరు ఉండగలిగితే, ನಾನು ಇಟ್ಟಂತ ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವುದೇ ಆದರೆ మీరు క్షేమంగా ఉంటారు. ನೀವು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರ್ತೀರ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కానీ మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? విశ్వాసి ఏం చేస్తున్నాడు? ವಿಶ್ವಾಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ఆయన కట్టడలు నాకు అవసరం లేదు, ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ఆయన బోధ నాకు అవసరం లేదు, ಆತನ ಬೋಧನೆ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ఆయన బోధన నమ్ముకొని పోతే అంతే, ಆತನ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇలాగున ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ మానవుని ఆలోచనలు మితి మీరిపోయాయి. ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. స్వంత స్వభావం, ಸ್ವಂತ ಸ್ವಭಾವ, స్వంత ఆలోచనలు, ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ, సొంత కార్యక్రమాలు ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು చేసుకోవాలని ఆరాట పడుతున్నారు ఈ దినాల్లో. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. యెరెమీయా గ్రంథంలో ఒక మాట రాయబడింది. ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರು తమ ఇష్టము చొప్పున ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರ ఎలా తిరుగుతున్నారంటే, ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ, ఏ గుర్రాలవి, ಯಾವ ಕುದುರೆಗಳದು? 8వ అధ్యాయం 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6వ వచనం 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವನು ತನ್ನ ಅಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಆಹಾ ನಾನು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ అరే నేను ఎంత పని చేశాను ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. అని అనుకోవడం లేదట. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಭಸವಾಗಿ ಓಡುವ యుద్ధమునకు చొరబడు గుర్రముల వలె ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ತನ್ನ ప్రతి వాడును తనకిష్టమైన మార్గమునకు తిరుగుచున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎలా తిరుగుతున్నాడంట? ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ? వాకానాదము స్వరం విన్న వెంటనే గుర్రాలు యుద్ధానికి సిద్ధపడతాయి. ಆ ತುತ್ತೂರಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕುದುರೆಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ అనుకుంటా, ಆ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, అలాగ అనుకుంటా, ಆ ರೀತಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, కాలు దువ్వుతూ ಕಾಲನ್ನ ఇక ఎప్పుడెప్పుడు ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ రాజు ఎప్పుడు అంటే వెళ్ళిపోదాం, ರಾಜನ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ అని ಎಂಬುದಾಗಿ రాజు అనడం కాదులే. వాకానాదము వినపడితే ఎప్పుడెప్పుడు చొరబడదాం, ಯಾವಾಗ ತುತ್ತೂರಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ఇక అలాగని అనుకోని ಆ ರೀತಿ ಅಂದುಕೊಂಡು తమ చూపుకు ఏ గంతలు పెట్టింటారు కదా, ಕಣ್ಣಿಗೆ ఏంటి లగం కాదు, అటు ఇటు చూడకుండా స్ట్రైట్ అలాంటివి పెట్టింటారు కదా. ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, కన్నిన మేలు కదా, సైడ్ ಸೈಡ್
అవి పెట్టింటారు కదా, ಅವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, అవి పెట్టబడిన తర్వాత అవి చక్కగా చూస్తూ ఉంటాయి. ಅವು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅವು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, అటు ఇటు చూడవు, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. వాటికి ఒక గురి ఉంది, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗುರಿ ಇದೆ, ఎదురుగా శత్రువు దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. ಎದುರಾಗಿ ಶತ್ರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అలాగున ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ గుర్రాలు చొరబడుతుంటాయి, ಕುದುರೆಗಳು ರಭಸವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, తమకి ఇష్టమైన ఆలోచనలు చేసుకుంటూ. ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ విశ్వాసి ఏం చేస్తున్నాడు ఈ దినాల్లో? ವಿಶ್ವಾಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ? తమకి ఇష్టమైన మార్గములో, ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. పేరేమో దేవుని పేరు, ಹೆಸರೇನೋ ದೇವರ ಹೆಸರು, నామమేమో యేసు నామమే. ನಾಮವೇನೋ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ. కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉంటాయి, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುತ್ತೆ. పెళ్లిళ్ళకు నలుగు పెడతారు, ಮದುವೆಗೆ ಆ ಅಕ್ಷತೆ పెళ్లి నలుగు అది ఏదో కన్నడలో తెలియదు, అది పెడతారు, ಅದನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. దానికి బాధ్యత ప్రార్థన చేయాలి. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ బాధ్యత ಮಾಡಿ. రాలేదా? ಸೇವಕರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ఓ మాకు సంఘ పెద్ద ఉన్నాడు, ಹೋಗಿ ನಮ್ ಸಭೆಯೇನಿದೆ, సంఘ పెద్ద రాలేదా? ಸಭೆಯೇನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? మా ఇంట్లో నా కొడుకే ప్రార్థన చేస్తాడు, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ఇట్లా తమకిష్టమైనవి ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ దేవుని పేరు చెప్పుకొని అన్య కార్యక్రమాలు చేసి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ఉన్నారా లేరా? ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ? ప్రార్థన చేసుకుంటారు, ప్రభా ఈరోజు తాలూకా ఆఫీస్ కాడికి పోతున్నాను, ఆయన ఎవడన్నా భద్రా దొరికేటట్టు చెయ్యి. ಈ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕರ್ತನೆ ನಾನು ಸಾಲದ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಕ್ರ ಸಿಗುವಾಗ ಮಾಡಿ. ఎవడన్నా కూడా దొరకాలి, వాళ్ళ తలపైన చేయి పెట్టారు. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸಿಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬೇಕು. దశమ భాగం ఇస్తా ప్రభా, నువ్వేం టెన్షన్ పడద్దు. ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕರ್ತನೆ, ನೀನೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. మోసాలకు కూడా ప్రార్థన చేసుకుపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ దినాల్లో. ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. లేరా? ಇಲ್ವಾ? ఉన్నారు. ಇದ್ದಾರೆ. తమ ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, తమకున్నటువంటి ఆలోచనలు నెరవేర్చుకోవడానికి, ತಮಗಿದ್ದಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, తమ లాభము కోసం ಅವರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ దేవుని నామాన్ని ఉపయోగించే వాళ్ళు ఉన్నారు. ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ. అందుకే యేసు ప్రభు దేవుడు మూడవ ఆజ్ఞనిచ్చాడు. ದೇವರು ಮೂರನೇ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. యెహోవా నామమును ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನ್ನ వ్యర్థముగా ఉచ్చరించకూడదు, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬಾರದು, వ్యర్థమైన పనులకు ఉచ్చరింపకూడదు, ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸಬಾರದು. జనులు వ్యర్థమైన దాన్ని తలంచుకుంటున్నారంట. ಜನಾಂಗಗಳವರು ವ್ಯರ್ಥವಾದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. మనము దేవుని కట్లను తెంపేద్దాం, ನಾವು ದೇವರ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚೋಣ. మనకు కంట్రోల్ చేసేదానికి ఆయన ఎవరు? ನಮ್ಮನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಯಾರು? నా ఇష్టం, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, నా డబ్బు, ನನ್ನ ಹಣ, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తా. ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. నీ దేహం దేవుని ఆలయం, ನಿನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇವರ ಆಲಯವು, దాన్ని పాడు చేయొద్దు ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ అని చెప్తే ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, నా ఇష్టం, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, నా ఇష్టం. ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ఒక ఎంటిక తెల్లగైతే నలుపు చేసుకోలేవు, రంగు లేకుండా. ಒಂದು ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾದಾಗ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲದಲೇ ನೀನು ಅದನ್ನ ಕಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. అలాంటి నువ్వు నా ఇష్టం, ಅಂತವನು ನೀನು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, నా ఇష్టం. ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. పొట్టి ఉన్నోడి పొడుగ్గా కాలేవు, ಕುಳ್ಳನಾಗಿರುವವನು ಉದ್ದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ నీ ಆಗಲ್ಲ, చేత కాదు, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. నా ఇష్టం, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, నా డబ్బు, ನನ್ನ ಹಣ, నా స్వాస్థ్యం, ನನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು, నా సంపాదన. ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ. అలాగన ఆలోచన చేసేవాడు చాలా మంది. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತವರು ತುಂಬಾ ಜನ. భక్తుడైన దావీదు కీర్తనలో ఒక మాట అన్నాడు, ಭಕ್ತನಾದ ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ಮಾತು, ప్రభువా, ಕರ್ತನೇ, దేవా, ದೇವರೇ, నీ చిత్తానుసారంగా ప్రవర్తించుటకు నాకు నేర్పు. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡು. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. చెప్పగలుగుతామా మనం? ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತು? యోబు అంటాడు, ಯೋಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, నీ మాటలు, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು, నీ మాటలను ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು నా సొంత అభిప్రాయముల కంటే ఎక్కువగా అపేక్షిస్తున్నాను. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నా అభిప్రాయం కంటే ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ నీ మాటలే శ్రేష్టం. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. యెరెమీయా గ్రంథం 42లో రాయబడింది. ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, నీవు నాకు చెప్పే మాటలు, ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು, అది అనుకూలమైన, ಅದು ಹಿತವಾಗಲಿ, అనానుకూలమైన, ಅಹಿತವಾಗಲಿ, వాటిని మేము నెరవేరుస్తాం. ಅವನ್ನೇ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇది దేవుని చిత్తం. ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ. కానీ చాలా మంది ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಜನ, నా చుట్టూ కట్లు పెట్టడానికి దేవుడు ఎవరు, ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾರು, ఇది చేయొద్దని చెప్పడానికి పాత్రుడెవడు, ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸೇವಕರು ಯಾರು అనే ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నవాళ్ళు చాలా మంది. ಎಂಬುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ మా ಜನ. ఇంటి విషయాలు ఇవి, ನಮ್ಮ ಮನೆ మా ವಿಷಯಗಳು, పర్సనల్ విషయాలు ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ವಿಷಯಗಳು అని ఆలోచన చేసి ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ కట్లను తెంపేస్తున్నారట, ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. హల్లెలూయా. 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 అసలు విషయం ఏంటంటే, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ఆ కట్టడలలో ఉంటేనే నీకు క్షేమం. ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ರೇನೆ ನಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮ. చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, చిన్నపిల్లలు, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, చిన్నపిల్లలు ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು,
చాలా చిన్న పిల్లలు ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು. వాళ్ళు నీళ్లు చూస్తే ఆడుకోవాలని కొంతమందికి ఆశ. ಅವ್ರು ನೀರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಆಸೆ. ఆడుకోవాలి, ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು. ఒడ్లో కూర్చోబెట్టుకున్నాం, ಆ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ఆ నీళ్లు చూసిన వెంటనే లేచిపోబోతాడు. ಆ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. మనం ఏం చేస్తాం? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ మళ్ళీ లేచిపోని పోతాడు. ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ఏం చేస్తాడు వాడు? ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಿ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? పిల్లలు లేరా మీకు? దేవుడు అందమైన పిల్లల్ని ఇస్తే మీకు ದೇವರು ఏం చేస్తారు పిల్లలు? ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇంకా ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ఏడవనే స్టార్ట్ చేస్తారు. ಅಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. బిడ్డ ఏడుస్తున్నట్లే అని నువ్వు వదిలిపెట్టావనుకో, ಮಗು ಅಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡು ಅಂತ ನೀನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿದಿ ಅನ್ಕೋ, నీళ్ళలో పడి వాడు మౌనం అవుతాడు, నువ్వు ఏడ్చాలి. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವನು ಮೌನ ಆಗ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. అంతే కదా? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? కారణం ఏంటి? మనం ఎందుకు పట్టుకుంటున్నాం అతన్ని? ಕಾರಣವೇನು? ನಾವು ಅವನನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ఎందుకు మన ఒళ్ళో కూర్చోబెడుతున్నాం? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? నీళ్ళలో వెళ్తే అపాయం ఉంది, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ, చనిపోతావు, ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯ, మరణం ఉంది అక్కడ, ಮರಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. అందుకని నిన్ను నా ఒళ్ళో పెట్టుకుంటున్నాను రా. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ వాడికి ಇದ್ದೀನಿ. అర్థం కాదు అది. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. లేచిపోవాలంటాడు, ನಾನು ಎದ್ದೋಗ್ಬೇಕಂತ, లేచిపోవాలంటాడు. ಎದ್ದೋಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ. అదే రీతిగా ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ఈ దినంలో ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానానికి రాని అనేక విశ్వాసులు, ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು పాపము జోలి వెళ్ళొద్దంటే కోపం, ಪಾಪದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಂದ್ರೆ ಕೋಪ, ఈ ఇష్టం కాదు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చంటే కోపం, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸೋದ್ರೆ ಕೋಪ, దేవుని మాటలు దేవుని సేవకుల మాటలు కూడా అతిక్రమించి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఉన్నారు. ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ದೇವರ ಸೇವಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. వాళ్ళ విషయంలో బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే దేవుని కట్టడాలను నువ్వు అతిక్రమించి తెంచి వెళ్ళిపోతున్నావు. ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మీకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ఒక రోజు వస్తుంది, ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, బంధకాలలో ఉన్నామనే సంగతి మీకు అర్థం కాదు, ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆಂಬ ಆ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ఈ దినం ప్రజలు విశ్వాసం ఎలా ఆలోచన చేస్తున్నాడంటే, ಈ ದಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ, పాపపు కార్యములు చేసేదానికి నా ఇష్టం, నాకు స్వాతంత్రం ఉంది అంటున్నాడు. ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ఆ పాపాన్ని నువ్వు చేస్తే నువ్వు బంధకాల్లో ఉన్నావు. ಆ ಪಾಪವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದೀಯಾ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని కట్టడలను బంధకాలుగా అనుకుంటున్నాడు, ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಬಂಧನಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. పాపము చేసేదాన్ని ఫ్రీడమ్ అనుకుంటున్నాడు. ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. చాలా మంది ఈ దినాల్లో అలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ತುಂಬಾ ಜನರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. బయట తిరిగేదాన్ని ఫ్రీడమ్ అనుకుంటున్నారు, ಹೊರಗಡೆ ತಿರುವುದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. తనకి ఇష్టం వచ్చిన కార్యాలు చేసేది స్వాతంత్రం అనుకుంటున్నారు. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. అసలు నిజమైన స్వాతంత్రం ఏంటి? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿಜವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಏನು? దేవుని కట్టడలలో ఉంటే ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ರೆ అదే నీకు నిజమైన స్వాతంత్రత. ಅದೇ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అక్కడ శాపం లేదు, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಇಲ್ಲ, మరణం లేదు, ಮರಣ ಇಲ್ಲ, నీకు దుఃఖపరిచే సంగతులు అక్కడ జరగవు. ನಿನಗೆ ದುಃಖ ಪಡಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. కానీ చాలా మంది ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಜನ దేవుని క్రమానికి మీరి, దేవుని క్రమాన్ని మీరి ದೇವರ ಕ್ರಮವನ್ನ ಮೀರಿ సొంత కార్యములలో తిరుగుతూ ఉన్నారు. ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ, మనల్ని క్రమంగా ఉంచాలని ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿಡಬೇಕೆಂದು ప్రభు ఎన్నో వాగ్దానాలు, ఎన్నో హెచ్చరికలు చేశాడు. ಕರ್ತನು ಎಷ್ಟು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. చాలా మంది ఇష్టపడతారు, ತುಂಬಾ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡ, అలాగే చాలా మంది త్రోసి చేస్తారు. ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಜನರು యేసు ప్రభు పరలోక రాజ్యపు సందేశం తీసుకుని ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడు, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. రోగులు బాగుపడుతున్నారు, ರೋಗಿಗಳು ಗುಣವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, దయ్యాలు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి, ದೆವ್ವಗಳು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ, చాలా మేలు జరుగుతున్నాయి. ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. అయినా ಆದರೂ ఆయన ఉపదేశాన్ని ఇష్టపడని చాలా మంది, ಆತನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವಂತ ತುಂಬಾ ಜನರು ఆయన సిలువకేయాలనుకున్నారు. ಆತನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ఏ అన్యాయం చేశాడు ఆయన? ಯಾವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ? ఎవరికి మోసం చేశాడు? ಯಾರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾರೆ? ఎవరి ఆస్తులు దోచుకున్నాడు? ಯಾರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? చెయ్యకూడని ప్రసంగాలు ఏమైనా చేశాడా? ಮಾಡಬಾರದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರ? ఇంకా వీళ్ళు చేస్తున్నారు, ಇನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, శాస్త్రులు పరిచయం చేస్తున్నారు. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪರಿಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. లూకా సువార్తలో రాయబడింది, ಲೋಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, వాళ్ళు దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేస్తూ ಅವರು ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ విధవరాండ్ల ఇళ్లను, ವಿಧವೆಯರ ಮನೆಯನ್ನ ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. తెలుగులో బాగుందా, దిగమింగారంట.
ಅವರು ನುಂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, దిగమింగుతున్నారంట. ಅವರು ನುಂಗುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. దీర్ఘ ప్రార్థనలు, ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యెషయా గ్రంథంలో రాయబడింది, ಯೆಶಯ గ్రంథದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, 3:10లో రాయబడింది, 3:10 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెప్పు, ಮೇಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀತಿವಂತರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು. వారి ప్రతిఫలం వాళ్ళకు దొరుకుద్ది. ಅವರ ಪ್ರತಿಫಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. కానీ శాస్త్రుల పరిశీలన ఏం చేస్తారు తెలుసా? ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪರಿಸರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? నువ్వు నీ ఇల్లు రాసియాలని ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು నీ కోసం దీర్ఘ ప్రార్థన, ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ప్రభా వీళ్ళని ఆశీర్వదించు, ಕರ್ತನ ಇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, వీళ్ళని అలా ఆశీర్వదించు, ಇವರನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. వీళ్ళు నల్లగున్నారు తెల్లగా చేయి ప్రభా, ಇವರು ಕಪ್ಪುಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. వీళ్ళని బాగు చేయి ప్రభా, ಇವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು వీళ్ళ ಕರ್ತನೆ. ఇంటిని బాగా కడుగు ప్రభా, రక్తం వేసి ಇವರ ಮನೆಯನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯ ಕರ್ತನೆ. 2 బకెట్ల రక్తం పోసి కడుగు ప్రభా. 1-2 ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ನೀನು ತೊಳೆಯ ಕರ್ತನೆ. ప్రభా, ಕರ್ತನೆ, ఈమెకు ఎంటికలు రాలిపోతున్నాయంట, ಹೀಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ఎంత పొడిగి ఎంటికలు ఇవి ప్రభా, ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಕೊಡು. ఏంటివి? ಏನಿದು? నిన్ను మెప్పించే మాటలు ఇవి, ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ నీకు ಮಾತುಗಳು, అనుకూలమైన మాటలు. ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಮಾತುಗಳು. నువ్వు అనుకుంటావు, ನೀನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀಯ, పాస్టర్ అయ్య నా ఎంటికల కోసం కూడా ప్రార్థన చేశాడే, ಪಾಸ್ಟ್ ಅವರು ನನ್ನ ಕೂದಲಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, తీరా బీగం ತೆಗಿಯೋ ಬೀಗ కానుకిద్దాం పాస్టర్ అయ్యకు. ಪಾಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. అదే నీ పాపాన్ని ఖండించాడు అనుకో, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದಾರನ್ಕೋ, ఏరా బీగం, ಹಾಕೋ ಬೀಗ. వచ్చినోడు వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోతాడు, ಬಂದವನು ಬಂದಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. నీళ్లు కుడిగిద్దాం. ನೀರು ಸಹ ಕೊಡಬಾರದು. హల్లెలూయా. యేసయ్య విషయంలో అదే చేశారు. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ఆయన ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. బోధ కఠినంగా ఉంది, ಆತನ ಬೋಧನೆ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ, ఆయన మార్గం కఠినంగా ఉంది. ಆತನ ಮಾರ್ಗವು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. విని 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 శిష్యులు అంటారు ఒకసారి, ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಶಿಷ್ಯರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ఎవడయ్యా ఈ మార్గానికి వచ్చేది, ಯಾರಯ್ಯ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋದು? ఎవడొస్తాడు? ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? డబ్బు కూడా వద్దంటివి, ಹಣ ಸಹ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು, ధనాపేక్ష ఉండకూడదంటివి. ಹಣದಾಸೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು. ధనాపేక్ష కలిగిన వాడు ಹಣದ ಆಸೆ ಉಳ್ಳವನು పరలోకానికి వెళ్ళడు, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. వాడు వెళ్ళుట కంటే ಅವನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಟೆ ಸೂದಿ బెజ్జంలో వెళ్ళిపోతాడట. ಸೂಜಿಯ ಒಂದು ತೂತದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. అప్పుడు అంటారు శిష్యులు, ಹಾಗಂತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರು, ఎవడు స్వామి రక్షణలోకి వచ్చేది, ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರೋದು? ఎవడు వస్తాడు? ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? నువ్వు సొమ్ములు వేసుకోవద్దంటే ఈ గుడికి ఎవడు వస్తాడు? ನೀನು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಡೋದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? పెళ్లికి నలుగు పెట్టద్దంటే ఎవడు వస్తాడు గుడికి? ಮದುವೆಗೆ అది పెట్టలే, అది చేయకుంటే ఎవడు వస్తాడు? ఆచారాలు చేయకుంటే ఎవడు వస్తాడు? ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ఎవడు వస్తాడయ్యా? ಯಾರು ಬರ್ತಾರಯ್ಯ? సచ్చినోడికి పిండం పెట్టొద్దంటే ఎవడు వస్తాడయ్యా? ಸತ್ತವನಿಗೆ ಪಿಂಡ ಇಡಬಾರ್ದ್ರೆ ಯಾರಯ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ? సమాధి కట్టించొద్దంటే ఎవడు వస్తాడు? ఎవడు వస్తాడు? ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಡಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? డబ్బు కూర్చుకోవద్దంటే ఈ లోకంలో ఎవడు వస్తాడు? మారు మనసు. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕೆ? దేవుని అనుగ్రహం పొందిన వాడు వస్తాడు. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. దేవుని అనుగ్రహం పొందినవాడు మాత్రమే వస్తాడు. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಮಾತ್ರವೇ ಬರ್ತಾನೆ. నా తండ్రి నాటిన ప్రతి మొక్క నా దగ్గరకు వస్తుంది, ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನೆಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸಿಯು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, అది నా దగ్గర ఉంటుంది. ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ. పరలోక మార్గం ఇలాంటిదే. ಪರಲೋಕದ ಮಾರ್ಗವು ಇಂಥದ್ದೇ. శాస్త్రులు పరిసరాలు కోపం వచ్చేసి ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. వీళ్ళ సేవ ఇచ్చిపెట్టారు. ఇప్పుడు ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು సేవ గురించి ఆలోచన లేదు, ಸೇವೆ ಕುರಿತಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. యేసయ్యను ఎట్ట పట్టి అప్పగించాలి, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ఈయన ఉపదేశం మాకు ఇష్టం కావడం లేదు, ಈತನ ಉಪದೇಶ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఈయన వచ్చి అన్ని చెడగొడుతున్నాడే, ಈತನ ಬಂದೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. అందరూ సంత వీధులలో మాకు నా వందనాలు చేస్తున్నారు. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ఇప్పుడు ఎవడు వందనాలు చేయడం? ಈಗ ಯಾರು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ఈయన వచ్చి అన్ని చెడగొట్టేటట్టున్నాడు. ಈತನ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ అని ಎಂಬುದಾಗಿ యేసయ్య కట్లను, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ యేసయ్య నియమించిన విధులను, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೇಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ వాటన్నిటిని తెంచాలనుకున్నారు. ఆ దినాలు ಅವುಗಳೆಲ್ಲನ ಭಿಕ್ಷುಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. అనుకూలమైన ప్రార్థన చెయ్యి, ಅನುಕೂಲವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, నాకు ఇష్టం. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఏ రోజు ఎవడు, ఏ రోజు రాజు. ಏರೋದ ಅರಸನು ఒకసారి ಒಂದು ಸಾರಿ ఉపన్యాసం చేశాడంట. ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದನ. జనం ఏం చేశారు? ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? అబ్బా ಅಬ್ಬಾ, ఇది దైవ స్వరమే, ಇದು ದೇವರ ಸ್ವರವೇ. దేవాది దేవుడు వచ్చి ప్రసంగం చేస్తేనేమో ದೇವಾದಿ ದೇವರು ಬಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ సిలువకి ఏంద్రి, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ఈ ఏడు పనికి వాళ్ళ రాజు, ಇವನು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರೋನು ಅರಸನು, అక్రమంగా నడుచుకునేవాడు, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ అన్యాయం చేసేవాడు, ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು. వీడు వాక్యం వీడు ఉపన్యాసం చేస్తే ಇವನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ అబ్బా ఇది దైవ స్వరం, ಅಬ್ಬಾ ಇದು ದೇವರ ಸ್ವರ. పొగిడిందంట. ಹೊಗಳಿದ್ರಂತೆ. పొగిడించుకున్నవాడు పురుగులు పడి చచ్చాడు. ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡವನು ಹುಳ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋದ. హల్లెలూయా. కారణం ఏంటి? ಕಾರಣವೇನು? ఏమిటి కారణం? ಏನು ಕಾರಣ? మనుషులు తప్పు మార్గం నడిపిస్తున్నారు.
ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. వారి కట్లు తెచ్చుదాం రండి. ಅವರ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. దినాల్లో సంఘాలను నలుగురు కలుసుకుంటారు. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. బ్రదర్ ಸಹೋದರನೇ, పాత్రే చేసేది ఏమన్నా కరెక్ట్ ఉందా? ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಇದೆಯಾ? అట్లా నాకేమి ఇష్టం కాలే, నీకు ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ అని అంటాడు. ಅವನಂತ నాకు కూడా అంతే బ్రదర్. ನನಗೂ సಹ అಷ್ಟೇ అదే సహోదರ. మరి ఎవడన్నా ఉన్నాడేమో మనకు తోడుపోయినాడు. ನಡಿ, ನಮಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋನು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? సంఘంలో శోధిస్తూ ఉంటారు, ఎవడన్నా ఉన్నాడా మా మార్గానికి వచ్చేవాడు? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ఎవడన్నా ఉన్నాడా? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾನ? నలుగురు కలుసుకొని 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು పాస్టర్ వెలివేద్దామా? ಸೇವಕರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, దయాసుకు లెటర్ రాసేద్దామా? ದಯಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯೋಣ. ಇದು హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎవడిచ్చాడు నీకు అధికారం? ఇది ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ? ఎవరిచ్చారు? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? దేవుడు అభిషేకించి నిలబెట్టిన ఆ దైవజనునికి విరుద్ధంగా మాట్లాడడానికి అధికారం ఎవరిచ్చారు? ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತ ಆ ದೇವರ ಸೇವಕರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ఎవరిచ్చారు? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? అపవాది ఇచ్చింటాడు అంతే. ಸೈತಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. హల్లెలూయా. వారి కట్లను తెంపుదాము రండి. ಅವರ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. అది మనకు అవసరం లేదు, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ఇలాగన ఎంతో మంది విశ్వాసులు ఈ దినాల్లో మార్గం తప్పి తిరుగుతున్నారు. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತಪ್ಪಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? దావీదు మాట్లాడుతాడు. ದಾವೀದನ ಒಂದು ಮಾತು చదవండి కీర్తనలో ಓದ್ರಿ, ಕೀರ್ತನೆ 103వ కీర్తన 103ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 17-18 వచనం. 17-18 ವಚನ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ದಯವು ಯುಗಾಯುಗಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఏం రాయబడింది ఇక్కడ? ಏನ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆತನ ದಯವು ಯುಗಾಯುಗಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ఆయన 17-18 వచనాల్లో 17-18 ವಚನ. ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు, ಆತನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು, ఆయన కట్టడలను అనుసరించి, ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ నడుచుకొను వారి మీద ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಮೇಲೆ ఆయన కృప యుగ యుగములు నిలుచును. ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. హల్లెలూయా. 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 అంటే నువ్వు కట్టడలను తెంచుతున్నావంటే కృపకు దూరం అయిపోతున్నావు. ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ನೀನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೃಪೆಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. కృపకు దూరం అవుతున్నావంటే శాపగ్రస్తుడు అయిపోతున్నావు. ಕೃಪೆಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನೀನು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కృపలో ఉంటే నువ్వు రక్షించబడతావు. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತೀಯ. కృపలో ఉంటే నువ్వు బలపరచబడతావు. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀಯ. కృపలో ఉంటే నువ్వు క్షేమంగా ఉంటావు. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರ್ತೀಯ. యుగములు ఆ కృప నిన్ను వెంటాడుతుంది. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు? ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? పొందిన కృపను నిరర్థకం చేసుకుంటూ ಹೊಂದಿದಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನ ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ఆయన కట్టడలు మాకొద్దు, ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ఆయన విధులు మాకొద్దు, ಆತನ ವಿಧಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ఆయన నిబంధనలు మాకొద్దు, ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ఇశ్రాయేలీయులకు ఎప్పుడు ఇవ్వబడింది ధర్మశాస్త్రం? ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ? ఐగుప్తు నుండి విడుదల పొంది వచ్చిన తర్వాత, ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಬಂದ ನಂತರ తిరిగి మీరు ఐగుప్తుకు వెళ్ళకుండునట్లుగా, ತಿರುಗಿ ನೀವು ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ, తిరిగి నీవు ఐగుప్తు పాపంలో ప్రవేశించకుండా ఉండునట్లుగా, ತಿರುಗಿ ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ఈ ధర్మశాస్త్రపు కట్టడలలో నువ్వు ఉండాలి. ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬೇಕು. హల్లెలూయా. 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 మనం లోకాన్ని విడిచాం, ನಾವು ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, లోక ఆశలు విడిచిపెట్టాం, ಲೋಕದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, మారు మనసు పొందాం, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ, ప్రభుతో ఒక ఒడంబడిక చేసుకున్నాం. ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ప్రభువా, ಕರ್ತನೇ, నీ రాకడ వరకు ನಿನ್ನ ಬರೋಣದವರೆಗೂ నీకు నమ్మకస్తులుగా ఉంటాను. ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿ ನಾನು నీకు ಇರ್ತೀನಿ. లోకాచారాలు చేయను, ನಿನ್ನ ಲೋಕದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, లోక కార్యక్రమాలు చేయను, ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾಡಲ್ಲ, నీకు సాక్షిగా నిలబడతాను ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ అని బాప్తిసం పొంది ಎಂಬುದಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ఆ శాపం నుండి విముక్తి పొందా. ಆ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. శాపం నుండి బయటకు వచ్చాం. ಶಾಪದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ఇశ్రాయేలు అదే రీతిగా ఐగుప్తు పాపం నుండి బయటకు వచ్చారు. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಪಾಪದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ఇక దేవుడు అన్నాడు, ಇನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, మీరు నా కట్టడలను అనుసరించుచు ఉండండి, ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ರಿ, నా కృప మీ పైన సదాకాలం ఉంటుంది. ನನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. వాళ్ళు ఏం చేశారంట? ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ? ఆయన కట్టడలను త్రోసివేసి. ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು. దినం ఎంతమంది విశ్వాసం? ಈ ದಿನದ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು? లోకం సరలేదు, ಲೋಕವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, నా ప్రభు మార్గమే కరెక్ట్, ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಮಾರ್ಗವೇ ಸರಿ, ఇక్కడ వచ్చినాక నేను క్షేమంగా ఉన్నాను ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ನಾನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀನಿ అని అనుకోని కూడా ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಸಹ నీ ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడానికి కట్టడలను కట్ చేసే వ్యక్తిగా జీవిస్తున్నాను.
ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ನೀನು ಬಿಚ್ಚುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀಯ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని కృపకు దూరం అవుతాం. ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ದೂರ గలతీ పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో ఒక మాట రాయబడింది. ಗಲಾತಿ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ధర్మశాస్త్రము ఆచారముల కింద ఉన్నవాడు దేవుని కృపకు దూరంగా ఉన్నాడు. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಚಾರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದವನು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీకు కృప కావాలా, ఆచారాలు కావాలా? ನಿನಗೆ ಕೃಪೆ ಬೇಕಾ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇಕಾ? కృప కావాలంటే సాంప్రదాయాన్ని మార్చుకోవాలి. కృపೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ సంప్రదాయాలను ಬಿಟ್ಟು మీరు ಬಿಡಬೇಕು. విమోచించబడింది వెండి బంగారం లాంటి క్షయమయ్యే వస్తువుల చేత కాదు. ನೀವು ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಷಯವಾಗುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳಿಂದಲ್ಲ. యేసు క్రీస్తు పవిత్రమైన రక్తం. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆయన రక్తం చేత మనం విమోచించబడ్డాం. ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. కృపలో నిలిచి ఉన్నాం మనం. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. కృప నుండి తొలగిపోకూడదు. ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ತೊಲಗಿ కృప ಹೋಗಬಾರದು. నుండి తొలగిపోకూడదు. ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ತೊಲಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. కృప నుండి తొలగిపోయేటట్లు చేసే ఏదైనా చేదైన వేరు మీలో మొలవకూడదు. ಕೃಪೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಕಹಿಯಾದ ಬೇರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಹ ಬೆಳೆಯಬಾರದು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కృపలో నిలిచి ఉండాలి. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿರಬೇಕು. భక్తులు పాట పాడతారు. ಭಕ್ತರು ಹಾಡನಾಡ್ತಾರೆ. నీ కృపలేనిదే బ్రతుకలేను, నీ కృప నాకు చాలును, నీ కృపలేనిదే బ్రతుకలేను, నీ కృపలేనిదే బ్రతుకలేను. జలరాశులన్నీ ఏకరాశిగా నిలిచిపోయేనే ఈ జనుల ఎదుట. జలరాశులన్నీ ఏకరాశిగా నిలిచిపోయేనే ఈ జనుల ఎదుట. అవి భూకంపాలే అయినా, తుఫానులే అయినా, అవి భూకంపాలే అయినా, తుఫానులే అయినా, నీ కృపయే శాసించునా, అవి అందరిపోనా, నీ కృపయే శాసించునా, అవి ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. జలరాశులు ಜಲರಾಶಿ ఏక రాశిగా వచ్చిన ಏಕ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಂದರು. ప్రభు కృప మన పైన ఉంటే ಕರ್ತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ అవి అలాగే అణిగిపోతాయి. ಅವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡಗಿ ಹೋಗುವ. హల్లెలూయా. 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 జలములు పొంగినా ಜಲಗಳು ನಾವು ಅದು పొంగినా ಅದು ಉಕ್ಕಿ మన పైకి లేచినా ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎದ್ದರು. కృప మన పైన ఉంటే ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ అవి అలాగే అణిగిపోతాయి. ಅವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ఆ ಅಡಗಿ కృప యేసయ్యే. ಆ ಕೃಪೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. హల్లెలూయా. 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 కట్టడలలో నువ్వు నిలిచి ఉంటే కృప నీ పైన ఉంటుంది. ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ఆ కృప ద్వారా సమృద్ధి నీకు కలుగుతుంది. ಆ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗ. రెండవ విషయం ಎರಡನೇ ವಿಷಯ నిర్గమకాండం ವಿಮೋಚನ 15వ అధ్యాయం 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26వ వచనం. 26ನೇ ವಚನ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು మీ దేవుడైన యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటినీ అనుసరించి నడిచిన ఎడల నేను ఐగుప్తీయులకు కలగజేసిన రోగములో ఏది మీకు రానివ్వను. హల్లెలూయా. 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 ఆయన నియమించిన కట్టడలలో మీరు నిలిచి ఉండిన ఎడల, ಆತನು ನೇಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲುವುದಾದರೆ, ఆయన నియమించిన కట్టడలలో మీరు ఉన్న ఎడల, ಆತನು ನೇಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವುದೇ ಆದರೆ, మీరు ఇంతకు ముందు అనుభవించిన రోగాలు, ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ರೋಗಗಳು, ఇంతకు ముందు మీరున్నటువంటి ఆ దేశంలో ఉన్న ఆ రోగాలు, పాప సంబంధమైన
ఏ రోగాలు కూడా ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಇದ್ದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಗಗಳು, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ದರು మీ మీదికి రాకుండా ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ మిమ్మల్ని స్వస్థపరచుదును. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಪಡಿಸುವೆನು. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఆలోచన చేయండి. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, దేవుని కట్టడలు ఎందుకు నీకు నియమించాడు? ದೇವರು ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ? లోకంలో పాపం ఉంది, పాపం ద్వారా మరణం ఉంది. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇದೆ, ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ಮರಣ ಇದೆ. ఆ మరణం నుండి నువ్వు తప్పించబడాలి. ಆ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನೀನು ఆ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. రోగం నుండి నువ్వు తప్పించబడాలి. ಆ ರೋಗದ ಮೂಲಕ ನೀನು ఆ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. శాపం నుండి నువ్వు బయట ఉండాలి. ಆ ಶಾಪದಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗಿರಬೇಕು. అందుకే దావీదు 40 కీర్తన 2వ వచనం అంటున్నాడు. ಅದಕ್ಕೆ ದಾವೀದನು 40ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ఏది నన్నನ್ನು ఆ. ನಾಶನದ నాశనపు ಗುಂಡಿಯೊಳಗಿಂದ ఆ. ಎತ್ತಿದನು. ఆ. ಕೆಸರಿನೊಳಗಿಂದ ನನ್ನನ್ನು నాశనకరమైన గుంటలో నుండి నన్ను పైకి లేవనెత్తెను. ನಾಶನಕರವಾದ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದನು. పైకి లేపి ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ నా పాదములు జారకుండా ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಜಾರದ ಹಾಗೆ బండ పైన నిలిపేను. ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ఏమిటి ఆ బండ? ಏನು ಆ ಬಂಡೆ? ఆ బండ క్రీస్తే. ಆ ಬಂಡೆಯು ఆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. క్రీస్తు కట్టడలలో మనల్ని నిలబెట్టాడు ఆయన. ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అక్కడి నుంచి నువ్వు జారి బయటికి వెళ్ళిపోయావా? ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಜಾರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? మళ్ళీ నాశన కోపంలో పడతావు. ಮತ್ತೆ ನಾಶನದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀಯಾ? మళ్ళీ పాప భూమిలో పడతావు. ಮತ್ತೆ ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀಯಾ? మళ్ళీ ఐగుప్తు రోగాలు నిన్ను అంటుకుంటాయి. ಮತ್ತೆ ಐಗುಪ್ತದ ರೋಗಗಳು ನಿನ್ನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. మళ్ళీ ఐగుప్తు శాపములు నిన్ను అంటుకుంటాయి. ಮತ್ತೆ ಐಗುಪ್ತದ ಶಾಪಗಳು ನಿನ್ನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. అలా ఉండకుండా ಆ ರೀತಿ ಇರದ ಹಾಗೆ నేను నీకు కట్టడలను ఒక సర్కల్ పెట్టాను. ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೀನಿ. అందులో ఉండు, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರು, అందులో ఉండు. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರು. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఐగుప్తు రోగాలు ఏవి నీ దగ్గరికి రావు. ಐಗುಪ್ತದ ರೋಗಗಳು ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. దేవునికి స్తోత్రం, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆయన కట్టడలు ఎంత క్షేమకరమైనవి. ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಎಷ್ಟು ఆయన ಕ್ಷೇಮಕರವಾದವು. కట్టడలు మనకు ఆరోగ్యం ఇచ్చేది. ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. బైబిల్లో రాయబడింది, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ఆయన రెక్కల క్రింద ಆತನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ మనకు ఆరోగ్యం ఉందంట. ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అంటే ಅಂದ್ರೆ ఆయన రెక్కలేంటి? ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ರೆಕ್ಕೆಗಳೇನು? అవే మన చుట్టూన్న కట్టడలు. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ఒక సర్కిల్. ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು. అరే మీరు ఇక్కడే ఉండాలి. ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ఎత్తైన స్థలానికి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, ఎక్కడైనా ఒక ప్లేస్ చూడగలిగిన ప్లేస్, ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸು. చుట్టూ హ్యాండ్రైల్ పెట్టింటారు, ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ రైలింగ్స్ పెట్టింటారు. ರೈಲಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. నేను చెప్తున్నా ಇಷ್ಟ ಎತ್ತರ. ఎందుకని? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? అవి దాటితే నీకు అపాయం. ಅವುಗಳನ್ನ ದಾಟಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಪಾಯ. అపాయం కాదా? ಅಪಾಯನೇ ಇಲ್ಲ. అపాయం. ಅಪಾಯನೇ. కొన్ని జూలు ఉంటాయి. ಕೆಲವು ప్రాణి సంగ్రహాలయం. ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ. ఒక వీడియో చూశాను నేను. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. వాడు ಅವನು దానికి ఆ పులి కింద పులులు ఉన్నాయి, ಕೆಳಗಡೆ ಹುಲಿ ಇದೆ, ఈ పైన ఎత్తైన స్థలంలో ఉన్నాడు. ಇವನು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. అక్కడి నుంచి ಅಲ್ಲಿಂದ ఎక్కి పైనుంచి కింద పడ్డాడు. ಹತ್ತಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ఒక 2 ఏళ్ళు అయింది కదా ఇది వచ్చి. ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು. ఆ మేరకు మించి ఎక్కాడు పైకి. ಆ ಮೇರೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ, కింద పడ్డాడు. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. పులి వచ్చింది దగ్గరికి. ಹುಲಿ ಬಂದು ಹತ್ತಿರ. పులికి మన భాష అర్థమైతే, ಹುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. కనికరం ఉందా దానికి? ಕನಿಕರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. వాడు మోకాలు పెట్టి దండాలు పెడుతున్నాడు. ಅವನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. తెలుస్తుంది పులి ಬಿಡುತ್ತಾ ಹುಲಿ? క్రూరమైన జంతువు. అది ಕ್ರೂರವಾದ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ. మనుషుల మాంసం తిని ఎంతకాలం అయిందో. ಮನುಷ್ಯರ ಮಾಂಸ ತಿಂದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಯ್ತು? అందులో బ్రతుకున్నవాడు, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಬದುಕಿರೋ, వాడి రక్తం తాగి ఎంత కాలం అయిందో. ಅವನ ರಕ್ತ ಕುಡಿದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಯ್ತು? ఈడ్చుకొని వెళ్ళిపోయి ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. హల్లెలూయా. కారణం ఏంటి? ಕಾರಣವೇನು? వానికి ఒక మేర ఉంది, ಅವನಿಗೊಂದು ಮೇರೆ ಇದೆ, వానికి ఒక సర్కల్ ఉంది, ಅವನಿಗೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ. మీరిండు దాని నుంచి. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಮೀರಿದ కదా, ಮೀರಿದನ మీరి కింద పడ్డాడు. ಮೀರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు. ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು వాడి ప్రాణమే పోయింది. ಅವನ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗಿ. ప్రభు కట్టడలను మీరితే ಕರ್ತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿದ್ರೆ మన ఆత్మ యుగ యుగంలో నరకంలో ఉంటుంది. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನರಕದಲ್ಲಿ చాలా ಇರುತ್ತೆ. జాగ్రత్త. ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ప్రభు నీ క్షేమం కోరి కట్టడలు పెట్టాడు. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಬಯಸಿ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟನು. నీ క్షేమం కోరి కొన్ని ఆలోచనలు, కొన్ని హెచ్చరికలు ఇచ్చాడు. ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಬಯಸಿ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. దాన్ని మీరేవా? ಅದನ್ನ ಮೀರಿದೀಯಾ? ఐగుప్తుకు సంభవించే ప్రతి శాపం నీకు తగులుతుంది. ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಪ ನಿನಗೆ ತಗುಲುತ್ತೆ. ఇశ్రాయేలు ఏం చేశారు? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮೀರಿದ್ರು. అక్కడక్కడ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ స్టెప్ బై స్టెప్ ಹಂತವಾಗಿ ఆకులు రాలినట్లుగా రాలిపోయారట.
ఎలెಗಳು ఉదిరి ಹೋದ ಹಾಗೆ ఉదిరోదు. రాలిపోయారు కదా, ఉదిరోಗಿದೆ. ఆకులు రాలినట్టు. ఎలెಗಳು ఉదిరి ఎండిపోయిన ఆకులు, ಒಣಗಿ ಹೋದ ಎಲೆ, ఎండిపోయిన ఆకులు, ಒಣಗಿ ಹೋದ ಎಲೆಗಳು బాగా ఎండి ఉంటాయి, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿರುತ್ತೆ, అయినా అతుక్కొని ఉంటాయి. ಆದ್ರೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ఒక గాలి వచ్చిందనుకో, ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬಂತనుకೋ, ఎక్కడికి పోయి పడతాయో వాడికి తెలియదు, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. అరే నా చెట్టు ఎక్కడా, అరే ನನ್ನ మರ ఎಲ್ಲಿ, చూసేదానికి కూడా అవకాశం లేదు. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. చాలా జాగ్రత్త. ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. కట్టడలను మనకు నియమించాడంట. ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಆತ ನಮಗೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా. ఆయన కట్టు తెంపేద్దాం, ಆತನ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋಣ. ఆ సాహసం మనకొద్దు. ಆ ಸಾಹಸ ನಮಗೆ ಬೇಡ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ కట్టడలను అనుసరించటం వలన, ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ఐగుప్తు శాపం అంటే లోక సంబంధమైన శాపం, రోగం ఏది కూడా మన దగ్గరికి రానివ్వడు ఆయన. ಅಂದರೆ ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಶಾಪವು ರೋಗವು ಯಾವುದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. మూడవ విషయం, ಮೂರನೇ ವಿಷಯ, లేవి కాండం 18వ అధ్యాయం ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4-5 వచనాలు చదువుతాం. 4-5 ವಚನಗಳು. లేవి కాండము ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 18వ అధ్యాయము 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4-5 వచనాలు. 4-5 ವಚನಗಳು. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಹ್ಮ್. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹ್ಮ್. ನನ್ನ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆ. ನೀವು ನಡೆಯಬೇಕು. నా కట్టడలను బట్టి నడుచుకొనుటకు వాటిని ఆచరింపవలెను. ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಹ್ಮ್. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಆ. ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆ. ಬದುಕುವರು. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మీరు నా కట్టడలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. వాటిని గైకొనుట వలన ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ మీరు బ్రతుకుదురు. ನೀವು ಬದುಕುತ್ತೀರಾ. హల్లెలూయా. 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 ఈ కట్టడలు ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು నీకు జీవం కలిగించేది. ನಿಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ఎందుకు నాకు దేవుడు ఇట్లా కండిషన్ పెట్టాడు? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇಂಥ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? కొంతమంది ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. కొన్ని స్థలాలకు వెళ్ళమని చెప్తాం మనం, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. కొన్ని స్థలాలకు వెళ్ళొద్దురా అని చెప్తాం, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలు ఓకే అంటారు, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಅಂತಾರೆ, ఒక్కొక్కసారి విసుక్కుంటారు, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾರೆ. ఏంటి ఎప్పుడు చేసినా ఇట్లా చెప్తారు, ಏನ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఇటుకి పోవద్దంటారు, అక్కడికి పోవద్దంటారు, ఇక్కడికి పోవద్దు. మేము ఎప్పుడు చూసేదా ఎన్ని ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು అనే ఆలోచన పిల్లలు వచ్చేస్తుంది ಎಂಬುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿ, ఎంతో మంది ఇలా అతిక్రమించి ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಈ ರೀತಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ మార్గాలలో చనిపోయారు, యాక్సిడెంట్లు అయిపోయారు, ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದು. అనేక రకాలుగా చనిపోయారు ప్రజలు, ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. అకాల మరణాన్ని పొందుకున్నారు. ಆ ಅಕಾಲ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. వాళ్ళకి ఇంకా ఆయుష్కాలం ఉంది, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಯುಷ್ಕಾಲ ಇದೆ. మధ్యాంతరంగా చనిపోయారు చాలా మంది. ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. కారణం ఏంటి? ಕಾರಣವೇನು? సామెతల గ్రంథంలో రాయబడింది, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, కుమారుడా ಮಗನೇ నీ తండ్రి ఉపదేశం మరవద్దు, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ఆయన మాటలు నీకు క్షేమం, ಆತನ ಮಾತುಗಳು ನಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮ. ఆయన మాటలు ఆయన కట్టడలు నిన్ను జీవంలోకి నడిపించేవి. ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చాలా మంది వీటిని తిరస్కరించే వాళ్ళు ఉన్నారు. ತುಂಬಾ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತರು. ఆయన కట్టడలు, ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ఆయన మన ముందు నియమించిన విధులు, ಆತನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೇಮಿಸಿದಂತ ವಿಧಿಗಳು మన క్షేమం కోసమే. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వాటిని అనుసరించటం వలన ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ నువ్వు బ్రతుకుతావు, ನೀನು ಬದುಕುತ್ತೀಯ, నువ్వు క్షేమంగా ఉంటావు. ನೀನು క్షೇಮವಾಗಿರ್ತೀಯ. బుద్ధిహీనులు ఏం చేస్తారంటే, ಬುದ್ಧಿಹೀನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, అదే వాడు పులి బోన్లో పడ్డాడే, పైనుంచి ఎక్కి ಅವನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಹುಲಿಯ ಬೋನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ನಲ್ಲ, పులి దగ్గర పడ్డాడే, ಹುಲಿ ಹತ್ರ ಬಿದ್ನಲ್ಲ. అట్లా చాలా మంది ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಜನ తెలియకుండా, ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ, ఎవరు చూడటం లేదు అనుకోని, ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡುವಂತ లోపలనే ಒಳಗಡೆನೆ దేవుని కట్టడలను మీరి ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ శాపంలో పడిపోతున్నారు, ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, మరణంలో పడిపోతున్నారు, ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, పాపంలో పడిపోతున్నారు. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. పాపానికి వచ్చే జీతం మరణమే. ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂಬಳ ಮರಣವೇ. ఆదామా ಆದಾಮನೇ, ಆದಾಮನೇ, ఎక్కడున్నావు? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? నేను దిగంబరినయ్యా, అందుకే చెట్ల చాటున్నాను. ನಾನು ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚಿ. అరే నీకు దిగంబరి అని చెప్పింది ఎవడు? ಅರೇ ನೀನ್ ಬೆತ್ತಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? నువ్విచ్చిన ఆ స్త్రీ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ. నాకు పండిస్తే తిన్నాను. ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ತಿಂದೆ. ఆలోచన చేయండి, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. దిగంబరి అయిపోయాడు. ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗೋದು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుడు వచ్చిన రావడమే దేవుని స్తుతించడానికి సిద్ధపడే ఆదాం. ದೇವರು ಬರ್ತಾ ಇರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲೇ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕಾದಂತ ಆದಾಮ. దేవుని స్తుతించేటువంటి ఆదాం, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಆದಾಮನು కట్టడను మీరాడు, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ దినం ಈ కట్టడలను మీరే వారుగా ఉన్నామా? ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಮೀರುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀವ? మన క్షేమాన్ని మనమే పోగొట్టుకుంటాం.
ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾವೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. మన మరణాన్ని మనమే సంపాదించుకుంటాం. ನಮ್ಮ ಮರಣವನ್ನು ನಾವೇ ಸಂಪಾದನೆ మన ಮಾಡ್ತೀವಿ. రోగాన్ని మనమే మన ఆరోగ్యాన్ని మనమే పాడు చేసుకుంటాం. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ఈ దినాలు షుగర్ చాలా ఎక్కువ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. షుగర్ బీపీ షుగర్. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಬಿಪಿ ಶುಗರ್. హార్ట్ దగ్గర ఇట్లా పెడితే బీపీ కొట్టుకుంటుంటారు. హృదయದ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಬಿಪಿ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. లబ్ డబ్ కాదు, డాక్టర్కి ఏమి వినపడుతుందంటే బీ అంటారు. ಲಬ್ ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ? ಬಿಪಿ. అందుకే రావడం బీపీ షుగర్ చెకప్. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಭಕ್ತರ ಒಳಗಡೆ ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ చెకప్ ಮಾಡ್ತಾನೆ. పంపించేస్తాడు బీపీ షుగర్ చెక్ చెప్పి. ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ చెక్ ಮಾಡ್ತಾನೆ. నేను అనుకుంటున్నా వాడు ఇక్కడ పెట్టానికి వానికి బీపీ అని పడుతుంది. అందుకే టకారం బీపీ రాసి పంపిస్తాడు. ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೆ ಬಿಪಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಕಾರ ಅಂತ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. హల్లెలూయా. చెప్తాడు, ಹೇಳ್ತಾನೆ, నువ్వు ఇలాగనే ఉంటే ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ తొందరగా పోతావు. ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ. నేను చెప్పిన టాబ్లెట్ తీసుకో, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೋ, 15 రోజులు తీసుకో, 15 ದಿವಸ ತೆಗೆದುಕೋ, మళ్ళీ రా, ಮತ್ತೆ ಬಾ, వచ్చేటప్పుడు బ్లడ్ చెకప్ చేసుకుని రా, ಬರುವಾಗ ರಕ್ತದ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, మళ్ళీ పో, ಮತ್ತೆ ಹೋಗು, మళ్ళీ 15 రోజులు రా, ಮತ್ತೆ 15 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, మళ్ళీ బ్లడ్ చెకప్ చెప్పి ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸು. నీకు స్పేర్ గా 1 లీటర్ సపరేట్ పెట్టుకుని ఉండు. ನಿನಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು. నీ దగ్గర 6 లీటర్లు ఉంటే 5 అనుకೋ, ನಿನ್ನ ಬಳಿ 6 ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಅನ್ಕೋ. ఆ ఒకటి మాది, ಆ ಒಂದು ನಂದು. వచ్చినప్పుడు అంత నువ్వు ఇవ్వాలి. ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. అవునా సార్? ಹೌದಾ ಸರ್? అమ్మో వచ్చేసిందంటావా? ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ BP షుగరు. ಬಿಪಿ ಶುಗರು. ఏముంది ಇನ್ನೇನಿದೆ? ఇక ప్రార్థన కూర్చో, ప్రభా బీపీ షుగర్. అందుకనే యేసయ్య అన్నాడు, వేరే మీ చింత యావత్తు నాపైన వేయండి. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. దేనిని గురించి చింతించబడి. ಯಾವುದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. మీరు చింత చేస్తేనే బీపీ షుగర్లు వస్తాయి. ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. చింతించబడి. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ఏదైనా చింత ఉందా? ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇದೆಯಾ? నాపైన వేయండి, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి. ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಆಗಿರ್ರಿ. మనం చాలా మంచోళ్ళం. ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ. ప్రభువా, నా చింత నీకెందుకు లేదు ఆయన? ಕರ್ತನೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ? ఎంతమంది ఆయన మోస్తావులే ప్రభువా. ಎಷ್ಟು ಜನರಾದ್ರೂ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ರಭು. సంఘానికి వస్తే అందరూ నీ పని చెప్పేవాళ్ళు. ಸಭೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋರು, ప్రభువా, నా విషయం నువ్వే చూసుకో. ಕರ್ತನೆ, ನನ್ನ ವಿಷಯ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋ. నా విషయం నువ్వే చూసుకో. ನನ್ನ ವಿಷಯ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋ. ఒకసారి వసంత్ బ్రదర్ అన్నాడు, ಒಂದ್ಸಾರಿ ವಸಂತ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ, ఏదో ఒక విషయానికి నాకు చెప్పలేదు ఆ విషయం. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ. తర్వాత విషయం తెలిసింది. ನಂತರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. నాకు ఒక మాట చెప్పొచ్చు కదా అన్నారు. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದೆ. సంఘంలో ఉన్న అన్ని ఆలోచనలు మీ పైన పడుతుంది. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ఎంత మంది దాన్ని చూస్తావు నువ్వు అన్నాడు. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ఓరి నాయనో. నేను ఉండేది ఎందుకు? ನಾನು ಇರೋದು ಯಾಕೆ? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఒక విషయం తెలుసా? ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? 6 లక్షల మంది 6 ಲಕ್ಷ ಜನರು ఇశ్రాయేలు కుటుంబాలను మోయగలిగిన శక్తి మోషేలో ఉన్నది. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊರತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೋಶೆಗೆ ಇತ್ತು. ఎలాగొచ్చింది? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? దేవుడిచ్చాడు. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నాకు ఒక గొర్రెని ఇస్తున్నాడంటే దాని భారాన్ని కూడా పెడతాడు లోపల. ನನಗೊಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ. నాకు వద్దు ప్రభువా, ನನಗೆ ಬೇಡ ಕರ್ತನೆ, చింతలు మొయ్యలేను, ఓన్లీ కానుక మోస్తానంటే, ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ఆత్మలు తీసుకో వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాడు. ಆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. మోషే ఆ మాట అన్నాడు. ಮೋಶ ಮಾತು ಅಂದ, నేనేమి ఇంతమందిని ఎట్లా మోసేను? ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಹೊರಲಿ, వీళ్ళనేమన్నా నేను కన్నానా? ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನಾರ ನಾನು ಎತ್ತಿದ್ದೀನಾ? నాకు శాతగడం లేదు ప్రభా. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. సరే, నీకు కెపాసిటీ ఉంది, నేను ఇచ్చాను ఆ విషయం, ఆ శక్తిని ఇచ్చాను నీకు. ನಿನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. కానీ నువ్వు శక్తి లోపంతో పనిచేస్తున్నావు. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಲೋಪದಿಂದ కొంత దాచుకున్నావు నా శక్తిని. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು అందుకే మోయలేనంటున్నావు. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದೀಯ. ఓకే, ಸರಿ, నియమించుదాం సపరేట్ గా 70 మంది, 70 ಜನರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೇಮಿಸೋಣ. అంతకాలం మోయగలిగిన మోసే తర్వాత మోయలేడా? ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಒತ್ತಿದ್ದಂತ ಮೋಶೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ కోరిలే. మోసేనే మోసాడు అంతకాలము. ಮೋಶೆನೇ ಒತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ. గద్ద రెక్కల పైన మోసినట్లుగా నేను మోసానని దేవుడు చెప్పాడు. ಅದ್ದು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒತ್ತಿದ್ದೀನಂತೆ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మోసింది మోసే కాదు, ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮೋಶೆ ಅಲ್ಲ, యేసయ్య మోసాడు. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು దేవుడు మోసాడు. ದೇವರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ఇక్కడ శక్తి లోపం చూపించాడు మోసే. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಶಕ್ತಿ ಲೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸುದು. సరే, ఓకే, నీ మాట చొప్పున వేరే వాళ్ళని నియమిస్తా. ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವರನ್ನ నీలో ఉన్న ఆత్మలో పాలే వాళ్ళకి ఇస్తా. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮದ ಪಾಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు ఆలోచన చేయండి. ಈಗ ಆಲೋಚನೆ సపరేట్ ఆత్మ ఇవ్వలే వాళ్ళు, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆತ್ಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ఇక్కడ ఉన్న ఆత్మే పంచాడు. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಹಂಚಿದ್ರು. వాళ్ళు మోయడం లేదా? ಅವರು ಹೊರತಾರಿವಾ? మోసారా లేదా? ಒತ್ತಿದಾರ ಇಲ್ಲ. ఇది మనలో ఉన్న బలహీనతలు, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಲಹೀನತೆ. హల్లెలూయా. 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 ఆయన మోయగలిగేవాడే. ಆತನು ಹೊರತಕ್ಕವನೇ. మోయలేనటువంటి ఆలోచన అతనికి వచ్చేసి, ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅವನಿಗೆ నిర్లక్ష్యం వచ్చేసి, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಂತು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మంచిది కాదు అది. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. అది మంచిది కాదు. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. తర్వాత వేరే వాళ్ళు నియమించాడు.
ನಂತರ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ. నాకు ఆ శక్తి లేదు అని నేను ఫీల్ అయితే ನನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಚಿಂತೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ దేవుడు మరొకరిని నియమిస్తాడు. ದೇವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ. అయినా ఆత్మలను మోసేది నేను కాదు. ಆದರೂ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊರುವುದು ನಾನಲ್ಲ. ఏ విషయాలు వచ్చినా మోకరించిన ప్రభు దగ్గర చెప్పుకుంటా. ಯಾವ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ప్రభువా, ಕರ್ತನೇ ఈ విషయాలు ఇలా ఉన్నాయి, ಈ ವಿಷಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ఆ విషయాలు నువ్వే పరిష్కారం చేసేవాడు. ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀನೇ విశ్వాసంతో అడుగుతున్నాం, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. దేవుడు కార్యం చేస్తాడు. ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. కొంతమంది ఉంటారు, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 10 ಇರ್ತಾರೆ, మంది ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర, 10 ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. సేవలు చాలా బిజీ. అట్లే అందుకనే ఫోన్ కూడా ఎంత చేతగడం. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫೋನ್ ಸಹ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఎక్కడ మంచం మీద బిజీ లేకుంటే ఎక్కడ బిజీ తెలియదు. ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసయ్య కంటే బిజీ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತ ಬಿಸಿನ. పడుకుంటే 8 గంటలు లేయం మనం. మలుకొండ్ರೆ 8 గంటలగా అలారం లేపాలి. అలారం టెన్ అంటే కానీ లేచి దాన్ని ఒకసారి ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ పడుకుంటాం. ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡೆದು ಎಬ್ಬರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಎದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ఏం నిద్ర కొడుతుంది ఇది, ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಡಿತಿದೆ ಇದು? ఒక్కొక్కసారి ఏమనుకుంటావు తెలుసా, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, బాగా టైర్డ్ అయినప్పుడు ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ఇది అలారమా ఫోనా? ఫోన్ అయితే బాగుండు, ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. కట్ చేసి పడుకుందాం. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. అలారం అయితే లేయాల్సి వస్తుంది. ಅಲಾರಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ఎందుకంటే ప్రభు మన దగ్గరకు వచ్చి ఉంటాడు. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. నేను లేస్తాడు ఇప్పుడు ప్రార్థనకు. ಇವನಿಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ఇప్పుడు లేస్తాడు, ಈಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. దావీదు అన్నాడు, ప్రార్థనతో నేను నిన్ను ఎదుర్కొంటాను. ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ತೇನೆ. కానీ మన పరిస్థితి అది కాదు. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಲ್ಲ. ప్రార్థన లేయక ముందే ప్రభు మనతో ఉంటాడు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಏಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕರ್ತನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ. పడుకోలేము ఇంకా, ಇನ್ನು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ఒళ్ళు బరువు వేసి ఇంకా వెనకెత్తి ముందు తలంచి ಇನ್ನ ಮೈ ಭಾರ ಎದ್ದು ತಲೆನ ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಸಿ ಹಿಂದೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ, స్తోత్రం 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 స్తోత్రం, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ఆ అలారం యేసు నామం ఎందుకు ఆఫ్ అయి ఉండకూడదు ಅಲಾರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ ಬಂದಾಗಬಾರ್ದು అని సనుక్కొని ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುಣಗುಟ್ಟಿ అయిపోయింది, ఏం చేద్దాం. ఇప్పుడు ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋಣ. స్తోత్రం ప్రభువా, ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. స్తోత్రం. ఆ తర్వాత మనం మళ్ళీ దేవుని సన్నిధిలో రిఫ్రెష్ అయిపోతాం. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ఆ తర్వాత అనుకుంటాం, ನಂತರ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, అలారం వచ్చింది మంచిదైంది, ಅಲಾರಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. అలాగే నిద్రపోయి ఈ రోజంతా మొబ్బైపోయింది మన జీవితాలు. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜೀವಿತ ದಿನವೆಲ್ಲ ಮೊಬ್ಬಾಗ್ತೀವಿ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. తిరిగి లేచి ప్రార్థన చేసుకుంటాం. ತಿರುಗಿ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. దేవునికి స్తోత్రం, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కట్లను తెంపేద్దాం. ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚೋಣ. పొద్దున్న 5 గంటలకి ఏంది లేసేది, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು, అడుగుని సరిగ్గా. ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. నువ్వు పెద్ద భక్తుడు లేవు, ನೀನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನ ಬಿಡ. 5 గంటలు లేచి అంటే కుటుంబ ప్రార్థనలు అంట. 5 గంಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತೆ. పెద్ద భక్తుడు కానీ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನು ಬಿಡು. ఏ లోకల్ ఎవడు లేడు భక్తుడు, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಭಕ್ತನು. నా మూడే పెద్ద భక్తుడు. ನನ್ನ ಗಂಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ. కూర్చొనేడు పండుకొనేడు ప్రార్థన చేయమంటాడు. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ఆ కట్టడలు నీకు క్షేమం. ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇసుగు పుట్టించొచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో, ಬೇಸರಗೊಳಿಸಬಹುದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, కానీ నీకు క్షేమం. ಆದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮ. అది నీకు క్షేమం. ಅದು ನಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮ. మనం మోయడంలే బరువు, ನಾವು ಒತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಭಾರ. అద భారాన్ని ఆయనే మోస్తున్నాడు. ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಆತನೇ ಹೊರ್ತಾ ఒకవేళ బలహీనమయ్యావా, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಲಹೀನವಾಗಿದೆಯಾ, ప్రార్థన చేయలేని స్థితి అనుకున్నావా, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ, రోమ 8:26 రాయబడింది, ರೋಮ 8:26 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఆత్మ ಆತ್ಮ మన బలహీనతలు చూసి ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ఆయనే వచ్చి మనకు సహాయం చేస్తాడు. ಆತನೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ఎవరన్నా ఉన్నారా మనకని? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಆ ರೀತಿ? ఉన్నారా? ಇದಾರ? మన బలహీనతలలో మనల్ని పైకి లేవనెత్తేవాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా? ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಾತನು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ఏంటయ్యా కష్టమా? ಏನಯ್ಯ ಕಷ್ಟನ? పండుకో ఇంట్లో, ಮಲಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. వాళ్ళు చెప్తారు ఇది వినొద్దు, ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಡ, పండుకో నెమ్మదిగా. ಮಲಕು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ. ఆత్మ అలా కాదు. ಆತ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. లే, ఎద్దు శరీర బలహీనత తాత్కాలికమే. ಶರೀರದ ಬಲಹೀನತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. లేచి ప్రార్థన చేయి. ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ప్రార్థనలో నేను నిన్ను బలపరుస్తాను. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಲಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ఆమేన్, ಆಮೆನ್. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇది దేవుని ఆత్మ చేసే కార్యం. ಇದು ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ. కాబట్టి ಆದ್ದರಿಂದ కట్టడలను మీరిపోయే ఆ సాహసం మనం చేయకూడదు. ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಹಸ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. మనకు తెలియని విషయం ఏదైనా చేయాలంటే వాక్యానికి అనుసారంగా ఆలోచించి చేయాలి. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. జనులు అనుకున్నారంట, ಜನರು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ రండి మనం ఆయన కట్లను తెంపేద్దాం. ಬನ್ನಿರಿ ನಾವು ಆತನ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋಣ. ఎవరు కట్లు?
ಯಾರ ಕಟ್ಟುಗಳು? యెహోవా కట్లు, యెహోవన ఆయన ಕಟ್ಟುಗಳು. అభిషిక్తుడైన యేసయ్య కట్లు, ಆತನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ యేసయ్య ఆయన ಕಟ್ಟುಗಳು. మనకు నియమించిన కట్టడలు ಆತನು ನಮಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು తీసేద్దాం, ತೆಗೆದಾಕೋಣ. మన కట్టడలు పెట్టుకుందాంరా. ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మాట్లాడాలంటే. ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. బాబులోని వాళ్ళ కట్టడాలు వేరే, బబులోను అవರ కట్టడಗಳು ಬೇರೆ, వాళ్ళ యొక్క విధులు వేరే. ಅವರ ಒಂದು ವಿಧಿಗಳು ಬೇರೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మన ఎలా ఉండకూడదు. ನಮ್ಮದು ಆ ರೀತಿ మన ಇರಬಾರದು. యేసయ్య మనకి చెప్పిందే విధి. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಧಿ. అలాంటి విధిలో మనం ఉండగలిగితే ಅಂತ ಒಂದು ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದೇ ಆದರೆ ఆయన కృప శాశ్వత కాలం ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲ మనపై నిలబడి ఉంటుంది. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. మనపైనే కాదు, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, మన సంతతి ನಮ್ಮ ಸಂತತಿ సంతతి ಸಂತತಿ సంతతి ಸಂತತಿ యుగ యుగములు ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳು. దావీదుతో అన్నాడు దేవుడు, ದಾವೀದನ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಹೇಳಿದ, సౌలుకు నా కృప దూరం చేసినట్లుగా నీకు చేయను. ಸೌಲನಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. శాశ్వతంగా నీ సింహాసనం నీకు స్థిరపరుస్తా. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ನಿನಗೆ అదే ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದೆ. యూదా సింహాసనం పైన యేసయ్య రాబోతూ ఉన్నాడు. ಅದೇ ಯೂದ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మనకు క్షేమము కలిగించే ఆయన కట్టడలు ನಮಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು త్రోసివేసి ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು యేసయ్యను సిలువకేసినట్లుగా ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ మనము చేయకుండా ನಾವು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ఆయన ఆజ్ఞలకు ఆయన కట్టడలకు విధేయులమవుదాం. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೂ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗೋಣ. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. కీర్తనకారుడు అంటాడు, ಕೀರ್ತನೆಗಾರನಂತ నీ కట్టడలను అనుసరించుట నాకు సంతోషం. ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸಂತೋಷ. నీ కట్టడలను నేను ధ్యానించుచూ ఉన్నాను. ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 119 కీర్తన 119ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 23-24 వచనంలో రాయబడింది. 23-24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ అధికారులు నాకు విరోధంగా సభ తీర్చి మాట్లాడుకొందురు. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. నీ సేవకుడు నీ కట్టడలను ధ్యానించుచుండును. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಇರುವನು. ఈ శాసనములు నాకు సంతోషకరం. ನಿನ್ನ ಶಾಸನಗಳು ನನಗೆ అవి ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ, నాకు ఆలోచనకర్తలై ఉన్నవి. ಅವು ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ఆయన శాసనములు, ಆತನ ಶಾಸನ, ఆయన కట్టడలు ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು నాకు సంతోషం ఇవ్వాలి. ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡು. అప్పుడే ಆಗಲಿ శాశ్వతమైన కృప, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೃಪೆ, లోక సంబంధమైన ఏ రోగాలు లేకుండా ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ఆ కట్టడల వలన మనం బ్రతుకుతాం. ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ రీతిగా మనల్ని బ్రతికింప చేయనట్లు ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ మనం ప్రార్థన చేసుకున్న తలలోంచండి. ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ఆయన కృప ಆತನ ಕೃಪೆ మనపైన శాశ్వతంగా ఉండాలి. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ బ్రతుకు దినములన్నీ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲವೂ కృపా క్షేమములు మనల్ని వెంబడించాలి. ಕೃಪಾ ಕ್ಷೇಮವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. ఆయన కట్టడల ద్వారా ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಮೂಲಕ మనం బ్రతకాలి. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ప్రభువా, ಕರ್ತನೇ, ఆ రీతిగా నేను బ్రతుకున్నట్లు ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ నీ కట్టడలను నాకు ప్రియమైన వాటిగా ఎంచుకొనుటకు సహాయం చేయి. ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ. నా ఇష్టమైన మార్గానికి నేను వెళ్ళను ప్రభువా. ಅದು ಇಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. నా ఇష్టము కంటే ನನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ నీ కట్టడలే నాకు ప్రియమైనవి. ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳೇ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ. నా ఇష్టము కంటే ನನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ నీ మాటలే నాకు శ్రేష్టమైనవి. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳೇ ನನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. నీ మాటలు అనుసరించుటకు నాకు కృప ఇవ్వండి. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ದಯಪಾಲಿಸು. హల్లెలూయా. స్తోత్రం 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 ಸ್ತೋತ್ರ. యేసయ్యా, మీకు స్తోత్రం, మీకు స్తోత్రం.